असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तानस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तानस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः এসেছো যদি তোমারই বিরোধীরা তুলারো তোমারই व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवतीम् अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये वक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथ एतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रिष्वति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समौ शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
ঠাকুরজি মহারাজ। ধ্যান এবং জপের পরে আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে যাব। গোটা জগতে মধ্যে দুটি জিনিস আছে, একটি হচ্ছে নাম আর একটি তার রূপ। আমরা কোনো মানুষকে জানতে গেলে আগে তার নামটি জানি, আর সে নামটির সঙ্গে সঙ্গে আসে তিনি কেমন, তা যেই হোক, মানুষ ইতর প্রাণী যেই হোক। এই নাম অর্থাৎ জপ, রূপটি হচ্ছে ধ্যান। আপনাদের গুরুরা যেভাবে নির্দেশ করেছেন, যারা দীক্ষিত তারা গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ধ্যান করবেন আর জপ করবেন। আর যারা তাদের দীক্ষিত নন তারা শ্রীরামকৃষ্ণর মন্ত্রই, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ বা যে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করে তারা ধ্যান করতে পারেন। তার আগে আমি এই সরাসরি ধ্যানে না গিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ওম উচ্চারণ করবেন। আমি যেখান থেকে থেমে যাব সেখান থেকে কিন্তু ধ্যান শুরু হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। সবাই সোজা হয়ে বসুন। একসঙ্গে সবাই বলুন, ও ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ ভাবধারার এবং বৃহত্তর ভারতীয় ভাবধারার প্রথম সন্ন্যাসী সৈনিক, যিনি
বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে আসলেন ব্যবহারিক প্রয়োজনে। আজকের যুব সমস্যায় স্বামীজির ব্যবহারিক বেদান্তের কার্যকারিতা, তার রূপরেখা প্রদান করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির বেলুর মঠের প্রিন্সিপাল স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি মহারাজকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। कालेन रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तन्नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्णदेव, श्री श्री मा शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदितार चरणे आभूमि प्रणाम जानाई এই মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সর্ববিধানন্দজি মহারাজকে। উপস্থিত আছেন মঞ্চে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী রীতানন্দজি মহারাজ, পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী দিব্যব্রতানন্দজি মহারাজ। এছাড়াও আশ্রমে আছেন পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজেরা, বিশেষত পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দজি মহারাজ, তদ্ভাবানন্দজি মহারাজ এবং অন্যান্য পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজেরা। তাদের সবার চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি এবং আপনারা যারা এসেছেন শুধু ভক্তমণ্ডলী, আপনাদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা। এই পর্যায়ের আলোচনার বিষয় রাখা হয়েছে আজকের যুগ সমস্যায় স্বামীজির ব্যবহারিক বেদান্তের কার্যকারিতা। ঘোষক যখন বলছিলেন তখনই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই যে ব্যবহারিক বেদান্ত, এই ব্যবহারিক বেদান্তের ধারণাটি বনের বেদান্তকে ঘরে আনা, এই যে ধারণাটি, এই ধারণাটি স্বামীজি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। আমাদের সবার খেয়াল আছে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সেই বিখ্যাত কাহিনীটি, দক্ষিণেশ্বরের যে ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের জীবদয়া নিয়ে বলতে গিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন আরেকটি সূত্রে। আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রের সূত্র সাহিত্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, সূত্র আকারে সংক্ষেপে বলা হয়, পরে সেটা ব্যাখ্যা করা হয়। তা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে এরকম সূত্র সাহিত্য রয়েছে। তা শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সূত্রে চলে এলেন, বললেন জীবে দয়া নয়, বল শিবজ্ঞান জীবসেবা ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেদিন ওটা স্বামী নরেন্দ্রনাথ, তখন নরেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন এবং বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন যে এক অদ্ভুত আলোক তিনি ঠাকুরের কথায় পেয়েছেন। ভগবান যদি কোনো দিন দেন তাহলে তা জগৎময় প্রচার করবেন, বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে আসবেন। এবং স্বামীজি তার এই প্রতিশ্রুতি, তার এই স্বপ্ন, তার এই ইচ্ছাকে যে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন সেটা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং আমরা সর্বত্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, সারদা বিবেকানন্দ ভাবধারার মধ্য দিয়ে যেসব লোকহিতকর কাজ দেখছি বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে করছি, সেই সমস্তগুলোর পেছনেই আছে আসলে এই সূত্রটিকে বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা। তার পেছনে আছে বনের বেদান্তকে এইভাবে ঘরে আনার চেষ্টা বা ব্যবহারিক জীবনে তাকে কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা। স্বামীজি যে বিখ্যাত প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত লেকচারগুলো, যেগুলো জ্ঞানযোগে আছে, আপনারা স্বামীজির যারা কমপ্লিট ওয়ার্কস পড়েছেন বা বাণী রচনা সব পড়েছেন আপনারা সবাই জানেন, অত্যন্ত পরিচিত বিখ্যাত এবং অসামান্য এই বক্তৃতাগুলি। সেই বক্তৃতাগুলোর প্রথম বক্তৃতার সূচনাতেই স্বামীজি এটি বলেছিলেন যে দীর্ঘকাল ধরে এইগুলো মানে যেন কেবলমাত্র কিছু মুনি ঋষিদের মধ্যে, যারা সাধক, যারা গুহায় অরণ্যে থাকেন তাদের মধ্যেই যেন ছিল। কিন্তু এরকম ভাবার কারণ নেই যে বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি সূচনা অবধি এরকমভাবেই কেবলমাত্র অরণ্যে, পর্বত গুহায় ধ্যানমগ্ন ঋষিদের জীবনেই
উদ্ভূত হয়েছে বা বাস্তবায়িত হয়েছে এমন মনে করার কিন্তু কারণ নেই। স্বামীজি ওই প্রথম বক্তৃতাটিতে দেখিয়েছেন, তার পরের বক্তৃতার 4টি বক্তৃতা আছে, প্রত্যেক কটিতেই দেখিয়েছেন বিভিন্ন কাহিনী তুলে তুলে যে প্রাচীন ভারতে অনেক অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে কিন্তু একেবারে বাস্তব জীবনে এই বেদান্তের সত্যকে প্রয়োগ করেছিলেন তখনকার কালের যারা কর্মী মানুষ ছিলেন। সেই অর্থে আমরা যাদেরকে বলতে পারি কিছুটা রাজসিক অর্থাৎ রজগুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তারা প্রয়োগ করেছিলেন। স্বামীজি দেখিয়েছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের কাহিনী তুলে যে কেমন করে একজন ব্রাহ্মণ যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তিনি বলছেন যে না, তার সন্তানকে বলছেন যে তুমি সবগুলো বলছো আমি জানি না, এটা আমাকে একজন তুমি যে রাজার কাছে গিয়েছিলে আমাকে তার কাছেই গিয়ে জানতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন। অনেক রাজার কাহিনী আছে এরকম, এর মধ্যে তো জনক রাজার কাহিনী আমাদের কাছে খুব পরিচিত। রাজা জনককে সেজন্য রাজর্ষিও বলা হয়, যেহেতু তিনি তার জীবনে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়েছিলেন। স্বামীজি দুটো জিনিসই খুব ঐতিহাসিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত এই যে বেদান্তের সত্য, সেই সত্যটিকে আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো যায় এবং এই বেদান্তের সত্য এই কারণেই ঋষিদের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে ও প্রচারিত হয়েছে। এটি কোনো অসম্ভব কিছু নয়। এটি তার প্রথম স্পষ্ট বক্তব্য জগতের কাছে। দ্বিতীয় বক্তব্য তার এইটি যে শুধু এই বেদান্তের সত্যকে কাজে লাগানো যায় এটাই শেষ কথা নয়, বেদান্তের সত্যকে কাজে লাগানো হয়েছে এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তার কারণ তার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমাদের উপনিষদে বা পুরাণে অনেক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কেউ যদি এরকম দাবি করেন যে উপনিষদ বা পুরাণের কাহিনীগুলো তো কাহিনীই মাত্র, এগুলো তো গল্পই মাত্র, এটাকে ইতিহাস কেন বলবেন? তাহলে আমরা প্রসঙ্গত তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে বলা হয়, যে কোনো আখ্যান বা ন্যারেটিভের আলোচনার ক্ষেত্রে বলা হয় যে তার আড়ালে থাকে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপট। যে চরিত্রকে আজকে আমরা পুরাণ বলে বা উপনিষদের বলে দূরকালের বলে মনে করছি গল্পের চরিত্র, মনে রাখতে হয় সেই গল্পের চরিত্রের পিছনে কোনো ঐতিহাসিক আখ্যান অবশ্যই ছিল, কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট অবশ্যই ছিল। না হলে কিন্তু হঠাৎ করেই কেবলমাত্র কল্পনা থেকে সব কিছু তৈরি হয় না। হয়তো কল্পনায় তার কিছুটা অন্যরকম রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু তার পিছনে একটি ঐতিহাসিক সত্য থাকে, একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকে। এটা কিন্তু সাহিত্যে আজকালকার দিনে বিশেষত খুব বেশি রকমভাবে সাহিত্যের আলোচনায় খেয়াল রাখা হচ্ছে। সুতরাং স্বামীজি যে কথা বলেছেন এটা মান্য এবং স্বীকৃত একটি সত্য। তৃতীয়ত স্বামীজি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দুটি মুখ্য বক্তব্য ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি বক্তব্য স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন বা বোঝাতে চেয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে এই যে কালে তিনি এসছেন বা যে কালের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বা যে কালের জন্যে অবতার বরিষ্ঠতার নতুন যুগের অবতার পরিকল্পনা নিয়ে এলেন, সেই কালটি একটু অন্য রকমের এবং সেই কালে বৈদান্তিক সত্যের প্রয়োজন তথা তাকে কার্যকরী করার, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার প্রয়োজনটা আরও বেশি অনুভূত হবে। এটি কিন্তু স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন। সেই জন্য তিনি সমস্ত জগতে অর্থাৎ যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই তিনি কিন্তু বেদান্তের এই সর্বোচ্চ সত্যকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তাই, যদিও তার মনে হয়েছিল, তার জানা ছিল, সিদ্ধান্ত ছিল যে ভারতবর্ষে দারিদ্র দূরীকরণ একটি মুখ্য ব্যাপার এবং তিনি জানতেন যে ভারতবর্ষের মানুষ এই বৈদান্তিক সত্যের মূল তত্ত্ব বা নীতিগুলো জানে। তা সত্ত্বেও তিনি তার বিখ্যাত যে বক্তৃতা মালা কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত, সেখানেও এই বেদান্তের সত্যকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণ করেছিলেন।
কেবল এই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে যে এই বৈদান্তিক সত্যের অনুধাবন এবং তাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ভারতীয়রা তাদের সমকালের জড়তা থেকে, অলসতা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে। সুতরাং এই লক্ষ্যে যখন স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন আমরা নিঃসন্দেহে এটা স্বীকার করে নিতে পারি যে আজকের যুগেও স্বামী বিবেকানন্দের বলা বা ব্যাখ্যা করা এই ব্যবহারিক বেদান্ত, তার ব্যবহারিক বেদান্তের তত্ত্ব তার প্রয়োজন রয়েছে। বেদান্তের মূল সত্য কি সেটিতে আসার আগে আমরা সংক্ষেপে একটু দেখে নিতে চাই আজকের সত্যিকারের যুগ সমস্যা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। এটি কিন্তু একটি খুব বড় দেখার জায়গা। আপনারা যারা এখানে আছেন, আমরা যারা আছি, আমরা সবাই আজকের পৃথিবীর বাসিন্দা, এবং এই আজকের পৃথিবী বলতে যে পৃথিবীটাকে আমরা বুঝি, সাধারণভাবে বলা হয় মডার্ন সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যখনই আমরা মডার্ন শব্দটা ব্যবহার করি, যে সাধারণত যারা বলছেন তাদের কাছাকাছি অর্ধ শতাব্দীর একটি সময় বিস্তার। সুতরাং আজকের পৃথিবীর আলোচনায় যদি আমরা অর্ধ শতাব্দীর সময় বিস্তার, আমার বিগত 50 বছরের ইতিহাস টেনে আজকের যুগে এসে দাঁড়াই, তাহলে তার যুগ সমস্যার বৈশিষ্ট্য বা চিহ্নগুলো নিদর্শন করতে আমাদের একটু সুবিধা হবে, বা বলতে পারি সেগুলোই হয়ে উঠবে ঠিকঠাক আজকের যুগ সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর প্রথম যেটি আমাদের কাছে খুব এসে আজকে আঘাত করছে সেটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ। এমন একটি ভোগবাদ আমাদের যুগে আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের কাছে নেই, বা আমরা করতে পারছি না। হয়তো আছে কিন্তু আমরা করতে পারছি না। এটা কেবলমাত্র আমাদের দেশের সমস্যা এটা মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই সমস্যা। ব্যক্তি ভোগ করতে চাইছে, তার কাছে যা আছে সে আরও কিছু চাইছে, আরও অতিরিক্ত কিছু চাইছে, ব্যক্তি ভোগ করতে চাইছে। একটি পরিবার আরও কিছু চাইছে। এই যে চাওয়া, ভোগ করতে চাওয়াটা কোনো সীমারেখা দিয়ে আটকাচ্ছে না। একটি পরিবার আরও কিছু ভোগ করতে চাইছে, একটি গোষ্ঠী আরও কিছু ভোগ করতে চাইছে, তার কাছে যা আছে সে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু সুবিধা চাইছে। একটি রাজ্য, একটি দেশের মধ্যে যে রাজ্য, পৃথিবীতে যত দেশ আছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে তো বিভিন্ন রাজ্য আছে। অদ্ভুত সেই দেশগুলোকে যদি আপনারা দেশগুলোর বর্তমান ইতিহাস দেখেন বিগত 50 বছরে, দেখা যাবে সেই দেশগুলোর মধ্যেকার রাজ্যগুলো তারা কিন্তু আরও বেশি কিছু সুবিধা চাইছে, যে কারণে কিন্তু একটি দেশ ভেঙেই গেল। কিছুদিন বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে অনেকগুলো নতুন দেশ তৈরি হয়ে গেল। একাধিক ইউরোপের অনেকগুলো দেশ ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন দেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, স্লাভ কান্ট্রিগুলো তৈরি হয়েছিল। আবার আজকের যুগেও কিন্তু এটা হচ্ছে। কিছুদিন আগে আপনারা খবরে পড়েছিলেন স্পেনের ক্যাটালোনিয়া তারা স্বাধীনতা চাইছে। মানে এটা রাজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম একটি রাষ্ট্র সেও চাইছে যেন সে আরও বেশি কিছু পায়, আরও বেশি কিছু সুবিধা পায়, অন্যের জমি পায়, অন্যের সম্পত্তি পায়, অন্যের কাছ থেকে এইটা পায় সেটা পায়, চাইছে। অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যতটা স্তর আছে প্রত্যেকটা স্তরেই আজকে একটি নিয়ন্ত্রণহীন আরও চাওয়া, আশা বা স্বপ্ন তৈরি করছে এমন একটি ভোগবাদ, যে ভোগবাদ আসলে আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি যুযুধান করে তুলছে। মানে খুব যুদ্ধ আমরা করতে চাইছি, স্বাভাবিক ব্যাপার। ধরুন আপনিও যদি চান, মহারাজ যখন অ্যানাউন্স করবেন দুপুরের প্রসাদ পেতে, এখানে সবাই যদি একসঙ্গে চান যে সবাই প্রথম নেবেন, তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করা ছাড়া উপায় থাকবে না। হ্যাঁ, মানে মারামারি করা ছাড়া তো উপায় থাকবে না, কারণ প্রত্যেকেই তো আগে পেতে গেলে কি করা যাবে। হ্যাঁ, সুতরাং এই যে আমাদের প্রত্যেকেই কিন্তু ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র দেখবেন আজকে এই একটা অদ্ভুত রকমের যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় গিয়ে নেমেছে। এটি যদি যুগ সমস্যার একটি মূল বা প্রথম চিহ্ন হয়ে থাকে, তাহলে এর থেকেই তৈরি হচ্ছে যুগ সমস্যার দ্বিতীয় চিত্রটা। খুব সাম্প্রতিককালের একজন ভদ্রলোক
বিদেশের লোক, তার নামটা আমি একটু বলে দিচ্ছি, মানে আমি খুব তত্ত্বে ঢুকছি না, তার নাম বদ্রীলাল। তিনি এটা বলেছেন যে দেখুন, যদিও তার তত্ত্বটা আমাদের এখানে গ্রাহ্য নয়, কিন্তু তিনি যে কথাটা বলেছেন খুব মজার। বলছেন দেখুন, যতই আমরা একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমে যাব, মানে কিছু না কিছু চাই, এটা চাই ওটা চাই, আগে চাই পরে চাই, এই প্রতিযোগিতায় নেমে যাব, ততই কিন্তু আমাদের মধ্যে বাড়তে থাকবে স্বার্থের সংঘাত, হিংসার সংঘাত এবং পারস্পরিক ঈর্ষা। প্রতিযোগিতায় অসুস্থ প্রতিযোগিতা, যা কিনা আমাকেই কেবলমাত্র আমার জন্য ভাবতে শেখায়, তা কিন্তু তৈরি করবে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা, স্বার্থের সংঘাত এবং ঈর্ষা। বলে খুব সুন্দর তিনি ভদ্রলোক বলছেন, এবং এর পরিণতি, এটা যদি দ্বিতীয় চিত্র হয় যুগ সংকটের, তাহলে তৃতীয় চিত্রটাও খুব মজার। বলছেন এই প্রতিযোগিতায় একজন দুজন বা কেউ কেউ জিতবে, কেউ কেউ হারবে। যে কোনো প্রতিযোগিতার নিয়ম তাই। আপনার সন্তানকে, আপনার নাতি নাতনিকে, আপনার ছাত্রছাত্রীকে আপনি যদি আপনার যতজন স্কুলে কলেজে, আমার কলেজে 600-650 জন ছেলে আছে, আমি যদি প্রত্যেককে বলি প্রত্যেকে ফার্স্ট হও, হ্যাঁ, তাহলে তো বোকার মতন কথা হয়ে যাবে। কেউ না কেউ সেকেন্ড হবে, কেউ না কেউ লাস্ট হবে, কিছু করার নেই। হ্যাঁ, এ তো র্যাঙ্কিং। আপনাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও তাই, নাতি নাতনি সবার ক্ষেত্রেই তাই। তাহলে মুশকিল হচ্ছে কেউ এগোবে, কেউ পেছবে। এই এগোনো পেছনোয় একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে, সেটা হচ্ছে বিভেদ তৈরি হবে। অখণ্ড অভেদ সমাজ, সাম্য নির্ভর সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন কেউ কেউ দেখেছিলেন, তা কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে না, কোনো দিন হবে না। তার কারণ এই বিভেদটা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, এবং যত বাড়বে তত দেখবেন আমাদের মধ্যে কিন্তু যারা একটু উচ্চ শ্রেণীর মানে ধনের দিক থেকে উচ্চ শ্রেণীর, সামাজিক খ্যাতির দিক থেকে উচ্চ শ্রেণীর, পড়াশোনা মেধা ইত্যাদির দিক থেকে উচ্চ শ্রেণীর, শ্রেণীটা কিন্তু কেবলমাত্র সম্পদে হয় না। যাদের ধরুন মাথায় বেশি বুদ্ধি আছে, তারাও কিন্তু যারা একটু কম বুদ্ধি আছে তাদেরকে একটুখানি ইগনোর করে, এর চলবে না এদেরকে দিয়ে। তার এই বিভেদটা সমাজে কিন্তু ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। অখণ্ড অভেদ সাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের স্বপ্ন কোনোদিন সফল হবে না। যুগ সমস্যার এই আধুনিক চালচিত্রের সামনে আজকে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। এটা কিন্তু কিছু আমাদের কাছে আজ একেবারে অনাবৃত সমস্যা। যদি নিজেদের দিকে তাকাই, নিজেদের পরিবারের দিকে, সমাজের দিকে দেখতে পাবো, দেখবেন যত পারিবারিক বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই যে খবরের কাগজে দেখা যায় না, ছেলে বাবা মাকে দেখছে না, বাবা মাও ছেলের সঙ্গে নানান রকম মারামারি করছে, শিক্ষক ছাত্রকে দেখছে না, ছাত্র শিক্ষককে অশ্রদ্ধা করছে, সব কিছুর মূলে, বা যত রকম আমরা বলি দুর্নীতি হেনা তেনা, সব কিছুর মূলে কিন্তু আধুনিক যুগ সমস্যার এই চালচিত্র। তার কারণ প্রত্যেকে তো চাইছি আমরা আরও বেশি করে পেতে, তার কারণ প্রত্যেকে তো চাইছি আমরা আমাকে নিজেকে, ব্যক্তি চাইছে নিজেকে, রাষ্ট্র চাইছে নিজেকে শুধু বড় করে দেখতে, সবার ওপরে আমি উঠে দাঁড়াবো, আর বাকিরা আমার পায়ের তলায় থাকবে, বাকিরা আমার চেয়ে ছোট থাকবে। সবাই আমাকে দেখে বলবে ও ধনী, সবাই আমাকে দেখে বলবে ও দারুণ মেধাবী, সবাই আমাকে দেখে বলবে ওই লোকটা ক্ষমতা আছে। সমস্ত জগতেই কিন্তু এই একটা অদ্ভুত প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই প্রবণতার সামনে স্বামীজির ব্যবহারিক বেদান্তের সূত্র কি কাজে লাগতে পারে? সেটা কি কেবলমাত্র তাত্ত্বিক সূত্র হয়ে থাকবে? একেবারেই না। কেন নয়? তার কারণ স্বামীজি আমাদের মানব সভ্যতার গঠনের বা মানব সভ্যতার বিবর্তনের বা মানব সভ্যতার প্রগতির, গঠন, বিবর্তন ও প্রগতি, এই তিনটে পথে কিন্তু মানুষের সভ্যতা চলে। আমি মানুষের সভ্যতা বলতে ভাববেন না আমি একটা বিরাট কিছু বলছি। মানুষের সভ্যতা মানে ধরুন আপনার বাড়িটাও, আপনার যে পারিবারিক জীবন, আমার যে প্রতিষ্ঠান যেখানে আমি কাজ করি, সবাই কিন্তু মানব সভ্যতার এক একটা ছোট 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 জায়গা। এগুলো সব গোলমাল হলে সভ্যতাটাই গোলমাল, এগুলো ঠিক থাকলে সভ্যতাটা ঠিক হয়ে যায়। মানব সভ্যতার এই গঠন, বিবর্তন ও প্রগতি, এই তিনটির কিছু মূল সত্যকে তুলে ধরেছেন এবং দেখাচ্ছেন যে এগুলোকে যদি ঠিক করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই যুগ সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা মুখোমুখি একটা লড়াই করতে পারবো। একদল মানুষ নিশ্চয়ই থাকবে
যারা এইরকমভাবে আরও ভোগ করতে চাইবে। সমাজে কখনোই কিন্তু এইরকম মানুষরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে এরকম মনে করার কারণ নেই। রাবণ যদি না থাকে তাহলে রামের কোনো দরকার পড়বে না, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। দুর্যোধন দুঃশাসন না থাকলে, কর্ণ শকুনি না থাকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দরকার কেন পড়তো? সুতরাং সমাজে কিছু খারাপ মানুষ থাকবে, কিন্তু ভালো মানুষ যদি না থাকে তাহলে সমাজ এগোবে না, মানুষের সভ্যতা মুক্তির পথে এগোবে না কোনোদিন। সেই কারণেই স্বামীজি কিছু বেসিক ফান্ডামেন্টাল জায়গা বলেছেন। আমি একটা ছোট্ট ওনার যে প্রথম যে কর্মজীবনে বেদান্তের প্রথম বক্তৃতা, তার একটা ছোট্ট জায়গা একটু আমরা পড়বার চেষ্টা করি, একটু পড়ছি। স্বামীজি বলছেন, বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন সর্বাপেক্ষা বড় ভ্রম এই, ভুল এই, নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা। এরূপ বলা যে আমার কোনো শক্তি নেই, আমি এটা করতে পারি না, আমি ওটা করতে পারি না। কারণ যখনই তুমি ওইরূপ চিন্তা করো তখনই তুমি যেন বন্ধন শৃঙ্খলকে আরো দৃঢ় করছো, তোমার আত্মাকে পূর্বের থেকে অধিক মায়ার দিক আবরণে আবৃত করছো। মানুষ পূর্বে কিছুটা পবিত্র ছিল, আরো পবিত্র হলো এমন নয়। বাস্তবিক সে পূর্ব হইতেই শুদ্ধ, তার সেই শুদ্ধ স্বভাব একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। আবরণ চলে যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্ত স্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য পূর্ব থেকেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তার এই 4টে বক্তৃতাতেই এই মুখ্য বক্তব্যটা তত্ত্ব হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই চৈতন্য আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট একটি অস্তিত্ব রয়েছে। মজাটা হচ্ছে আমি কিন্তু সেই অস্তিত্বটাকে জানি না বলে আমার যাবতীয় গোলমালটা শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণকে দুর্যোধন এটা বলেছিলেন, কৃষ্ণ তাকে দুর্যোধন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। এখন কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বলছেন, ভাই তুমি তো এত বড় পণ্ডিত, তাও তুমি এসব গোলমাল করছো কেন? তুমি তো এটা তো অন্তত বুঝতে পারো যে কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম। দুর্যোধন স্বীকার করেছিলেন, বলছেন জানামি ধর্মম নচমে প্রবৃত্তি, জানামি অধর্ম নচমে নিবৃত্তি। আমি জানি কোনটা ধর্ম, কিন্তু আমি সেখান থেকে তাতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আমাদের সংসারে আজও কিন্তু এ কথাটা খুব সত্য যে আমরা ব্যক্তি জীবনে বলুন, পারিবারিক জীবনে বলুন, সমস্ত জীবনে আমরা কেউ জানি না এটা নয়। আমরা জানি যে আমাদের এটা সংকট, আমাদের এটা সমস্যা, কিন্তু আমরা সেই জায়গা থেকে বেরোতে পারছি না, কিছুতেই বেরোতে পারছি না। আমি আপনাদের ছোট্ট একটা জাস্ট মজার ঘটনা বলি। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, জানি দুপুরের প্রসাদের সময় হয়ে আসছে। আমি যে প্রতিষ্ঠানে আছি সে প্রতিষ্ঠানে তো আমার কাছে ছাত্ররা থাকে, তবে শহর থেকেও ছেলেরা আসে প্রচুর। তা একজন গার্জিয়ান, তিনি নতুন তার ছেলেকে ভর্তি করার পরে কিছুদিনের মধ্যে 15-20 দিন পরে এসেই বলছেন, মহারাজ আপনাদের খুবই ভালো সব কিছু, প্রতিষ্ঠান খুব সুন্দর, আপনারা সবাই খুব ভালো, শুধু একটা ছোট্ট সমস্যা। বলুন। বলতে আমার ছেলেটা বলছিল মানে আপনাদের খাওয়ার দাওয়ারটা একেবারে ভালো না। বললাম হ্যাঁ, এটা আমি একেবারে স্বীকার করিনি যে এতজনের রান্না হয় তো, সুতরাং রান্নাটা তো মায়ের রান্না হয়ে উঠবে না, তবে সেটাই তো সমস্যা, কি আর করা যাবে বলুন। আচ্ছা মহারাজ, আমি আপনাদের কিছু স্বাভাবিক, আপনি যেটা বলেছেন এটা সত্যি, এটাই তো ঠিক, তা আমি যদি একটা ছোট্ট পারমিশন চাই আপনার কাছ থেকে, বলুন। আচ্ছা যে আমার তো বাড়ি খুব দূরে নয়, কলকাতাতেই, সব মায়ের মধ্য কলকাতায় তার বাড়ি। বলছে আমি যদি প্রতিদিন সকাল বিকেল সন্ধ্যা ছেলের জন্য একটু খাবার রান্না করে আনি, ছেলেকে খেতে দিই। আমি বললাম যে হ্যাঁ সেটা করতেই পারেন, আপনাদের এনার্জি আছে, কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমার এখানে 670টা ছেলে আছে, তারা সবাই এটা খেয়েই মানুষ হচ্ছে। বলছে না, আমার ছেলেটা আসলে একটু রোগা হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম যে 15 দিনেই যদি সে রোগা হয়ে যায় তাহলে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা জিনিস দেখতে চাই। বলেন কি দেখবেন মহারাজ? আমি বললাম তো ও তো থাকবে এখানে 3 বছর, 3 গুণ 365 দিন, তাহলে এই যে প্রায় 1000 দিন ক্রস করে থাকবে, 15 দিনেই যদি একটু রোগা হয়ে যায়, 1000 দিন শেষে সে সূক্ষ্ম শরীরে পরিণত হতে চাই কিনা আমি দেখতে চাই। আসলে এর মধ্যে আর কিছুই নেই, কিন্তু এই যে একজনকে আমি আলাদা, এর মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার জায়গা নয়, এর মধ্যে মূল জায়গাটা হচ্ছে যে আমি ভেবে নিচ্ছি যে ও পারবে না, এই পরিবেশে ও মানিয়ে থাকতে পারবে না। ওর মধ্যেকার যে চৈতন্যের শক্তি, সেই শক্তিটাকে তার বাবা মা জানেই না, চিহ্নিত করতে জানেই না। সেটা যদি সে জানতো, তিনি জানতেন, তাহলে কিন্তু এই সমস্যা হতো না। অদ্ভুত ব্যাপার,
আমি সেই ছেলেটি 3 বছর পাশ করে চলে গেছে। আমি সেই ছেলেটিকে যখন পাশ করে বেরিয়ে চলে গেল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে তোর বাবা এরকম বলেছিল জানিস? বলে, মহারাজ আমি জানি, বাবা মা সবসময় ভাবে আমি বোধহয় দুর্বল হয়ে পড়ছি, আমি যে যথেষ্ট সবল সেটা বোঝাতে পারি না। আমাদের এই যে স্বামীজি কিন্তু এই বেসিক থিওরিটা একটা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছেন প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে। আমরা যখনই ভাবি যে আমার মধ্যে এই চৈতন্য শক্তিটা, মানে আমরা বুঝতে পারি না যে আমার মধ্যে চৈতন্য শক্তিটা আছে কিনা, তখনই সমস্যাটা হয়ে যায় এইটা যে আমি আমার মধ্যেকার অচৈতন্য যে শক্তি, সেই শক্তিটাকে বড় করে তুলি। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন, জরাস্ট্রিয়ান ধর্মে পৃথিবীর সভ্যতায়, মানুষের সভ্যতায় দুটো অস্তিত্বের কথা বলা আছে। একটিকে তারা বলেছেন আহুর মাজদা, আরেকটিকে তারা বলেছেন আরহিমান। এই দুটো শক্তির মানে কি? আহুর মাজদাকে ওরা বলছেন যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর শুভ শক্তি, আরহিমান হচ্ছে পৃথিবীর অশুভ শক্তি। ওনারা বলছেন খুব সুন্দর যে মানুষকে যদি বাঁচতে হয় আরহিমান না, আহুর মাজদার দিকে যেতে হবে। নিশ্চয়ই জেন্দাবেস্তা বা আবেস্তিনিয়ান যে স্ক্রিপচার, তারা হয়তো চৈতন্যের এই মূল সত্যে পৌঁছতে পারেননি, কিন্তু তারাও কি বুঝতে পেরেছিলেন সমস্ত জগৎ জুড়ে আহুর মাজদার রাজত্বটাই চাই। চৈতন্যের শক্তিতে মানুষ যখন জাগ্রত হবে, তখন কিন্তু তার মধ্যেই শুভত্বটা তৈরি হবে। স্বামীজি কিন্তু এই জন্যই চৈতন্যের শক্তির দিকে এত স্পষ্ট, জ্ঞানযোগের বক্তৃতাবলী পড়বেন, স্বামীজি বারবার শুধু বলছেন যে আমাদের একটাই মাত্র ভুল, যে আমরা আমাদের উপরেই মায়ার আবরণটাকে চাপিয়ে রেখেছি, এবং যখনই চাপিয়ে রেখেছি তখনই কিন্তু আমাদের নানান রকম গোলমাল শুরু হচ্ছে। মায়ার দুটি শক্তির কথা শাস্ত্র বলেন, একটা আবরণ শক্তি, আরেকটা বলেন বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি তো আবৃত করে রাখলো, কিন্তু দ্বিতীয় শক্তিটা খুব সুন্দর, বেদান্ত সারের একটি টিকায় একজন টিকাকার, সুবোধিনী টিকাকার খুব সুন্দর বলছেন, বিক্ষেপ শক্তি জগৎটাকে তৈরি করে এবং তার মধ্যেকার ভ্রান্তিগুলোকে নির্মাণ করে। বিক্ষেপ শক্তি জগৎটাকে তৈরি করছে মানে এই জগতের মধ্যেকার যে বিভেদ, যেটার জন্যই জগতের অস্তিত্ব, সেটিকে তৈরি করছে। অথচ মানুষ কিন্তু নিত্য শুদ্ধ মুক্ত, সে কিন্তু এই বিভেদের মধ্যে নেই। অথচ আবরণ যখন চলে এলো, মায়া যখন চলে এলো, তখন সে আবৃত করে জগৎটাকে তৈরি করে দিল, অর্থাৎ এই আলাদা আলাদা ভাবটা তৈরি করে দিল। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে রজ্জু সর্পর যে বিখ্যাত, ধরুন যতক্ষণ আমি দূর থেকে দেখছি অন্ধকারে, হ্যাঁ, আমাদের খুব সুন্দর বলেন রজ্জু সর্প বৃক্ষ স্থানু, এর গল্প আছে। রজ্জুটাকে দূরে অন্ধকারে ওটাকে দেখছি সাপ, দড়ি পড়িয়া, ওটাকে ভাবছি সাপ, উড়ে বাবা ভয় পেয়ে গেলাম, আর যাওয়া যাবে না, সুতরাং ঘুরে যাই। বাস্তবে এই ঘটনা ঘটেছিল জানেন, আমি যখন সারগাছিতে সঙ্গে যোগদান করেছিলাম, ওখানে প্রচুর সাপ ছিল, আর আমি শহর কলকাতা থেকে গিয়েছি, সেইভাবে সাপের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তো আমার নেই। তা একদিন আমাকে ওখানে মহারাজরা বলে দিয়েছেন, দেখো এখানে প্রচুর সাপ আছে, বর্ষাকালে বেরোয়, তুমি একটু দেখে শুনে চলবে। তা একদিন সত্যি রাত্রিবেলায় হাঁটছি রাস্তা দিয়ে, তখন কিছু দূরে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেছি, পাশে একজন সিনিয়র মহারাজ আছেন, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, মনে সাপ, বলে আরে ওটা সাপ নয়, ওটা দড়ি ওই মাঠের আলের জন্য ওই রাস্তার ওপর দিয়ে দিয়েছে। একেবারে বাস্তবে ঘটনা ঘটে, আমি এটার ভুক্তভোগী, মানে এটা বাস্তবিক ঘটে। কিন্তু আসলে জগতের এই মিথ্যাত্বটাকেই দূরীভূত করতে হবে, স্বামীজি এটাই বলছেন, এই ভ্রমটাকে সে দূরীভূত করতে হবে, এবং এই ভ্রমটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে ভাবতে থাকে যে আমার মধ্যে তো চৈতন্য শক্তি নেই, সুতরাং আমার মধ্যে তাহলে কি আছে? অচৈতন্য শক্তি, যেটাই আসলে আমাদের মধ্যে পাপবোধ তৈরি করে। আমরা যারাই গোলমাল করি, যে চুরি করে সে কিন্তু জানে সে চোর, যে অন্যায় করে সে কিন্তু জানে সে অন্যায়কারী, যেমন দুর্যোধন জানত। এই বোধটা তার কি করে আসছে? তার কারণ সে ওই মায়ার আবরণটাকে দূরে সরিয়ে নিজের ভেতরের চৈতন্যটাকে বুঝতে পারছে না, সেই জন্যই এটা আসছে। স্বামীজি কিন্তু ওই জায়গাটাতেই আমাদের আঘাত দিচ্ছেন। আজকের যে যুগ সমস্যার সামনে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, যে যুগ সমস্যার মূল হচ্ছে আমাদের উপরে এই মায়ার আবরণটা তৈরি করা, যার ফলে আমরা কিন্তু কেবলমাত্র নিজের জন্যে চাইছি, অন্যের জন্য চাইছি না। দেখুন, আমাদের সমস্ত সমস্যার মূলেই আছে কিন্তু ওই ভোগবাদ, ওই যে শুরুতে বললাম, যেখানে আমি নিজের জন্য চাইছি। আমার ওই গার্জিয়ানটি তার ওই এক ছেলের জন্য চেয়েছে। সবাই কিন্তু সংসারে, একজন বাবা মা
কিছুদিন আগে এসে বলেছিলেন, জানেন আমার ছেলে আমাকে একটুও দেখে না। আলাম খুব দুঃখের কথা, আপনারা দেখেছিলেন? বলে হ্যাঁ আমি অবশ্যই দেখেছিলাম, আমার ছেলেকে তো আমি মানুষ করেছি। এখন যখন মানুষ করেছিলেন তখন আপনার ছেলে বাদে অন্য কারোর ছেলেকে মানুষ করেছিলেন বা অন্য কোনো গরিব মানুষকে দেখেছিলেন? মানে তা কেন, আমার ছেলেকে তো আমি মানুষ করবো, আমরা সমস্ত সম্পদ ওর জন্য দিয়েছি। আমি তখন তাদের বলেছিলাম আপনারা যদি ওটা ভাগ করে দিতেন এবং ও যদি দেখতো আপনি ওকে ছাড়াও অন্যদের ভালোবাসেন, তাহলে আজ ও আপনাদের আপন করে নিত, সবার মধ্যেও আপনাদের খুঁজে পেত। আমরা তো সেটা করি না, অনেক সময় আমরা কেবল আমাদের জন্যই সব কিছু তৈরি করি, তাই জন্য সকলের জন্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এইটা স্বামীজি প্রথমেই এই তত্ত্বটাকে বলে স্বামীজি এই বাস্তবটায় চলে গেলেন। আমি আরেকটা জায়গায় বলছি, এটা দ্বিতীয় বক্তৃতাটাই রয়েছে। স্বামীজি বলছেন একটি জায়গায়, বিখ্যাত এই কথা স্বামীজি, যেখানে স্বামীজি বলছেন আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করতে চাই। আমি সারা জীবন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, স্বামীজি বলছেন আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দেখি নাই। এটা বলেই থেমে যেতে পারতেন। তার সামনে যারা শ্রোতারা বসে আছেন তাদেরকে এরপর স্বামীজি বলছেন তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি, তুমিও দেখনি। এই চেয়ারখানাকে দেখতে হলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখতে হয়, তারপর তাঁরই ভেতর দিয়ে চেয়ারখানাকে দেখতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থেকে আমি আছি এটা বলছেন। যে মুহূর্তে তুমি বলো আমি আছি, সেই মুহূর্তেই তুমি সেই সত্তাকে জানছো। আমরা তো সবসময় বলছি যে এটা আমার, ওটা আমার, এটা আমরা সবসময় বলছি। আমাদের ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাস ভাষ্যে এটা দিয়েই শুরু হয়েছে। আমরা সবসময় জগৎটাকে এই আমার করে বলছি। স্বামীজি বলছেন যখনই বলছি আমি আছি, এই মূল আমিটা কি? এই মূল আমিটা কিন্তু আসলে সেই চৈতন্য, কিন্তু আমি সেই আমিটাকে জুড়ে দিচ্ছি কার সঙ্গে? আমার এই শরীরটার সঙ্গে। যখনই জড়িয়ে দিচ্ছি শরীরটার সঙ্গে, তখনই মনে করছি আমার শরীরটার জন্যই সব কিছু চাই, আমার শরীরটার জন্য সব কিছু চাই, মানে এটা চাই, সেটা চাই, এই মানুষ চাই। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা গোষ্ঠী আসলে ওই দেহ, ব্যক্তির দেহ, পরিবারের দেহ, গোষ্ঠীর দেহ, রাষ্ট্রের দেহ, তার সঙ্গেই আমিটাকে গুলিয়ে ফেলছে। স্বামীজি বলছেন না, তোমার ভেতরে ওই বাইরের আমিটার ভেতরে আরেকটা আমি রয়েছে, সেই আমিটা হচ্ছে এই পূর্ণ সত্তা, চৈতন্য সত্তা। এবং যখন তুমি সেই চৈতন্য সত্তার স্বরূপ আমিটাকে জানতে চাইবে, তখন বুঝতে পারা যাবে, স্বামীজি বলছেন আমি যে বলছি আমি আর তুমি যে বলছো আমি, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নেই। তখনই কিন্তু ঠিক অখণ্ড অভেদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না জগতে। পৃথিবীর ইতিহাস এটা চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। স্বামী কোনটা মনে পড়ছে না। এইখানে স্বামীজি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে বিখ্যাত শ্লোকটি, সেটি বলছেন ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ত্বং জীর্ণদণ্ডেন বাঞ্চসি। অর্থাৎ তোমার ভিতরে এই ঈশ্বরটি রয়েছে, এই ঈশ্বর রয়েছে, তাকে জনে জনে আবিষ্কার করতে হবে, না হলে হবে না। আমরা ঈশ্বরকে আবিষ্কার করি, দেখবেন আমরা যারা ভোগবাদী, আমরা কিন্তু যথেষ্ট অনেকে মন্দির মসজিদ গির্জায় যাই, এ নিয়ে আমাদের সমস্যা নেই। পাশ্চাত্যে তো প্রচুর এইরকম লোক আছে যারা গির্জায় যাচ্ছে তারপরে এসে মারামারি করছে। আমাদের দেশেও এরকম প্রচুর মানুষ রয়েছে, মন্দিরে যাচ্ছে, মসজিদে যাচ্ছে, গির্জায় যাচ্ছে, তারপর মারামারি করছে, একে ওকে কামড়াকামড়ি করছে। তার কারণ আমরা তো ঈশ্বরকে ওই কেবল প্রতিমার মধ্যে, ওই প্রতীকের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছি। এটি বিখ্যাত ঘটনা আছে, এটি উল্লেখ করেছেন মানে একটি পরবর্তীকালের গ্রন্থে, ওই নামদেবের জীবনের ঘটনা। নামদেব একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন মধ্যযুগের। আমাদের মহারাষ্ট্রের পান্ডারনগরে এখনও যে বিঠ্ঠলজির মন্দির আছে, সেই মন্দিরটি ইনফ্যাক্ট নামদেব ওখানে সাধনা করতেন। তা নামদেব ওখানে সাধনা করেছেন এবং খুব ভালো গান করতেন। এবার নামদেব ওই সাধনায় বিঠ্ঠলজি জাগ্রত হয়েছিলেন, তার কথা শুনতেন, তার কাছে আসতেন, একেবারে তিনি যা বলতেন শুনতেন। তো ওই সময় পান্ডারনগরে নামদেব ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন সাধক ছিলেন। তা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওরা একটু কীর্তন ভজন করতেন, শাস্ত্র আলোচনা করতেন। তো সেখানে গোড়া কুমার ছিলেন, আরেকজন বিখ্যাত মধ্যযুগের সাধক, রমাবাই থাকতেন সেইখানে। তো এরকম একদিন সাধন মানে আলোচনা হচ্ছে,
হঠাৎ করে রমাবাই গোরাকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা চাচাজি, গোরাকুমারকে ওরা চাচাজি বলে ডাকতেন, আচ্ছা চাচাজি বলুন তো আমাদের মধ্যে কার ঘটটা পাকা, এটা জিজ্ঞাসা করার কারণ আছে। সেদিন ওই গোরাকুমারের হাতে একটা থুপি ছিল। থুপি হচ্ছে একটা যন্ত্র যেটা দিয়ে মাটির যে কোনো জিনিসে ঠোকালে বোঝা যায় সেটা কাঁচা আছে না পাকা আছে। আর গোরাকুমার ছিলেন একজন পটার, কুমোর, যিনি মাটির জিনিস তৈরি করতেন। তো সেদিন ওর হাতে থুপিটা ছিল, সেটা থেকে রমাবাই জিজ্ঞাসা করেছেন, বলুন তো আমাদের ঘটগুলোর মধ্যে কোন ঘটটা কাঁচা কোনটা পাকা। ঘট মানে আপনারা জানেন আমরা মাথাকে বোঝাই ঘট। তো না, গোরাকুমার একটা একটা করে ঘটে মাথায় ঠেকাচ্ছেন আর বলছেন এটা পাকা, এটা পাকা, এটা পাকা, এটা পাকা। বলতে বলতে নামদেবের মাথায় ঠেকিয়ে বললেন এটা কাঁচা। নামদেব প্রচণ্ড ব্যথিত হয়ে পড়লেন, বললেন কি, একেবারে ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন কাঁদতে কাঁদতে সোজা বিঠ্ঠলজির মন্দিরে গিয়ে বিঠ্ঠলজির পাদ সামনে বসে দরজা টরজা বন্ধ করে খুব কাঁদছেন আর বিঠ্ঠলজিকে বলছেন, এ কি প্রভু, আমি তোমার এতদিন সাধনা করলাম, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার সঙ্গে আমার নিত্য কথা হয়, আলাপ হয়, আর আজকে নাম ওই গোরাকুমার কিনা বলে দিল আমার ঘরটা কাঁচা, তার মানে আমি আধ্যাত্মিক দিক থেকে এগোতে পারিনি, এই কি। রাত শেষে প্রায় বিঠ্ঠলজি দর্শন দিলেন নামদেবকে, বললেন ঠিকই বলেছে আমার ভক্ত গোরাকুমার। নামদেব চমকে উঠলেন, বলেন কি বলছো, ঠিকই বলেছে? বলে হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। কেন? বলছেন সেটা তোমায় বলবো না, তুমি জঙ্গলের মধ্যে যাও, সেখানে তোমার গুরু রয়েছেন, তিনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন। নামদেব সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোর রাত্রে হাঁটতে শুরু করলেন। জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর যেতে যেতে দেখলেন একটি পুরো শিব মন্দির। পাশ দিয়ে চলে যাবেন, তার আধখোলা দরজাটার ভেতরে দেখছেন একটা বুড়ো, থুত্তুরে বুড়ো, সে শুয়ে আছে এবং সে এমন গোলমেলে লোক, শিবলিঙ্গের মাথার ওপর পা দিয়ে শুয়ে আছে। দেখে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল নামদেবের, বেরিয়ে চলে যাবেন। হঠাৎ শুনলেন ওই বুড়োটা তাকে ডাকছে। খুব বিরক্তি নিয়েই গোরাকুমার ঢুকলেন ভেতরে। ঢুকে বললেন কি ব্যাপার? বললেন দেখো আমি আর খুব বড় বুড়ো হয়ে গেছি, পাটাই ওপরে উঠে গেছে, তা শিবের মাথায় তো পা রাখা উচিত নয়, হ্যাঁ সুতরাং এটা নামাতে হবে, তুমি যদি একটুখানি নামিয়ে দাও। তা গোরাকুমার সঙ্গে সঙ্গে নামদেব সঙ্গে সঙ্গে পাটা নামিয়ে দিলেন ধরে, যেখানে রাখলেন সেখানে একটি শিবলিঙ্গ, যেখানে সরাচ্ছেন সেখানেই শিবলিঙ্গ তৈরি হচ্ছে। তখন নামদেব বুঝতে পারলেন, তখন হাঁটু গেড়ে বলছেন তুমি কি বলতে চাইছো? দেখলেন সে উঠে বসলো, শিবলিঙ্গ আর নেই শিবলিঙ্গ মন্দিরের ভিতরে। সে বলল আমি বিশ্ববাখেচা, আমি জানি বিঠ্ঠলজি তোমায় পাঠাবেন, বুঝলে তো? জগতে কেবল একটি মূর্তিতে দেবতা নেই, জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে যা তুমি প্রত্যক্ষ করছো তার প্রত্যেকটির মধ্যে এই ঈশ্বরের উপস্থিতি, এই চৈতন্যের উপস্থিতি। স্বামীজি বলছেন যে চেয়ারখানিকে আমি দেখছি তার মধ্যেও এই ঈশ্বর রয়েছেন। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্তম ইহচেদ অবেদিত অথ সত্যমস্তি নচেদ ইহ অবেদিত মহতি বিনষ্টি ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরা প্রেত্যাস্মাদ লোকাদ অমৃতা ভবন্তি। প্রত্যেক ভূতে, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে তিনি রয়েছেন, এই বোধটি শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেনকে শিখিয়েছিলেন। ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর। স্বামীজি তার প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে এই ধারণাটি আমাদের কাছে দিতে চাইছেন। জগৎ জোড়া ঈশ্বরের উপলব্ধির সাধনাই মানব সভ্যতার মুক্তির একমাত্র সাধনা হতে পারে, এর বাইরে কোনো উপায় নেই। কোনোভাবে আমরা জগতের এই ভেদটাকে দূর করতে পারবো না, আমাদের ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। তার কারণ চৈতন্যের জাগৃতির সাধনা, চৈতন্যের উপলব্ধির সাধনা আমাকে এটি বোঝাবে যে দেহের জন্য, যে বাড়ির জন্য, যে গাড়ির জন্য আমি সমস্ত রক্ত দান করছি জল করে, আসলে সেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই আমার জন্য, যদি না তা সমগ্র আমি বাদে সমগ্র জগতের জন্য ব্যয়িত হয়। আমরা সমস্তটাই আমার জন্য করছি, কিন্তু আমার জন্য নয়, এই সমস্তটাই জগতের জন্য ব্যয়িত হতে হবে। স্বামীজি বলেছিলেন যে তোমরা যাকে মানুষ বলে ভুল করো, আমি তাকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করি। তার বিখ্যাত লিভিং গড কবিতায় লিখেছিলেন, ই ফুলস হু নেগলেক্ট দ্য লিভিং গড অ্যান্ড হিজ ইনফাইনাইট রিফ্লেকশনস উইথ হুইচ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল। তার ইনফাইনাইট রিফ্লেকশন, সমগ্র জগতে তাদের এই রিফ্লেকশনটি ছড়িয়ে আছে, আমরা তাকে বুঝতে পারছি না, সেটা আমাদের ভুল। এবং বুঝতে পারছি না বলে আমরা কি বুঝছি? আমরা ভাবছি আমার এই দেহটাই শেষ, আমরা ভাবছি আমার এই বাড়িটাই শেষ কথা, এবং চলো এবার এই দেহ নিয়ে, বাড়ি নিয়েই কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু লড়াই, আমাদের সমস্ত কিছু চেষ্টা। শেষ করছি ছোট্ট একটি ঘটনা দিয়ে। আমাদের
আমি বললাম শুরুতেই যে আমি তো একটি প্রতিষ্ঠানে থাকি, এই যুগের ছেলে, তাদের সঙ্গে থাকতে হয়, বুঝতেই পারছেন। বছরখানেক আগে একটি ছেলে, মানে একটা ক্লাসরুমে কথা হচ্ছে, তো একটি ছেলে হঠাৎ করে প্রশ্ন করলো, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমার মনে হয় আপনারাও অনেকে করেন বা ভাবেন, এটা আমাদের শুনতে হয়, পূজনীয় মহারাজদেরও নিশ্চয়ই শুনতে হয়েছে। মহারাজ, আপনারা ঘর বাড়ি ছেড়ে সাধু হয়ে গেলেন, তা আপনাদের বাবা মাদের কষ্ট হয়নি? এর স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আপনারা সংসারের দায়িত্ব তো পালন করলেন না, আপনারা বললেন জগতের সেবা, বাবা মার দায়িত্ব তো পালন করলেন না। এইটা ঠিক কীরকম লাগছে না মহারাজ, আপনারা যে মুখে বলছেন অথচ করছেন না? তা আমি তাকে মজা করে কিছু কথা বলেছিলাম, খুব সুন্দর। তারপরে ক্লাসের শেষে আমাদেরই একটি ছাত্র, সে তার ওই বন্ধুটিকে নিয়ে বলতে বলতে বেরোচ্ছে কিছু কথা। তা আমি বুঝতে পারিনি, আমি ক্লাসের রুম সিচুয়েশনে পুরো উত্তর দিইনি, ভেবেছিলাম ওকে পরে ডাকবো। তা আমি ডাকলাম, আরে কী বলছিস ওকে? তখন যে ছেলেটি প্রশ্ন করেছিল সে বলল যে আসলে মহারাজ, ও আমাকে বলছে যে এটাই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা। মানে কোনটা? বলছে আসলে আমরা আমাদের একজন বাবা আর আমাদের একজন মাকে দেখি, আর এই জগৎ জুড়ে যে বাবা আর মা চৈতন্যরূপে বিরাজমান, আপনারা তাদের দেখার চেষ্টা করেন। সেটি আসলে ব্যবহারিক বেদান্তের বোধহয় শেষ কথা। এই চৈতন্যের বিরাট বিস্তার, এটিকে অনুভব না করলে, শুধু অনুভব নয়, প্রতি মুহূর্তেই সাধনায় যুক্ত না হলে আমার জন্য ভোগের ইচ্ছা কমবে না, এবং সেই ভোগের ইচ্ছা প্রসূত লড়াই কমবে না, স্বার্থপরতা কমবে না। স্বামীজি তার প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে এই সত্যটিকেই বারবার জোর দিয়েছেন যে জগতের প্রতি যে ভালোবাসা, সে ভালোবাসার একমাত্র উৎস নিজের চৈতন্যের উপলব্ধি। সে উপলব্ধি না হলে যে ভালোবাসা থাকে তা কেবলমাত্র স্বার্থপর, নিজের দেহের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, নিজের সমাজের জন্য, নিজের দেশের জন্য। কিন্তু স্বামীজি বলেছিলেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ব্যবহারিক জীবনের কার্যে পরিণত করার, সমস্ত যুগ সমস্যার সমাধানের এটি বিবেকানন্দকৃত শেষ সিদ্ধান্ত। নমস্কার।